Unit 5, Office Applications 3, Part 3. என்னென்ன topics? Introduction to Query, Query creation methods, Types of query, Procedure to create a query. Introduction to Query. What is a query? Or write short notes on query. அதை இப்ப பார்க்கலாம். It is one of the objects or elements of a database. ஒரு டேட்டாபேஸினுடைய பாகங்களில் இதுவும் ஒன்று. It is a condition given to a table or a query to extract some data. ஒரு டேபிளுக்கு அல்லது ஒரு சில டேட்டாவை பிரித்தெடுப்பதற்கு ஒரு கண்டிஷனா கொடுக்கப்படுறது தான் இந்த query. A query can extract data from more than one table. ஒரு டேபிள்னு இல்லாமல் more than one table இருந்து டேட்டாவை பிரிச்சு எடுப்பதற்கு query பயன்படும். The result of a query is a table-like structure called DynaSet. அவ்வாறு பெறப்படும் query எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா table-like structure, அதுவும் ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் இருக்கும். அத DynaSetன்னு சொல்லுவோம். Okay, how do you arrive at a query? ஒரு queryயை பெறணும்னா நம்ம அதுக்கு எப்படி ரீச் ஆகணும்? We can create any type of query only by creating a table in a database. ஒரு டேட்டாபேஸ்ல ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம queryயை கிரியேட் பண்ண முடியும். என்ன காரணம் அப்படின்னா the first object or element of a database, that is table alone, helps us to arrive at a query. So முதன்மையான பாகம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டேபிள் இருந்தாதான் நமக்கு queryயை அரைவ் பண்ண முடியும். Query creation. Creating a query. MS Access. MS Access குள்ள எப்படி query create பண்றது? அதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன? டேட்டாபேஸ்ல போய் createன்னு போய் otherன்னு கொடுக்கணும். Queries are created in two methods. Query wizard, query design. இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் பயன்படுத்தி நாம query MS Accessல create பண்ண முடியும். Next, creating a query in OpenOffice Base. டேட்டாபேஸ்ல queries அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எடுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல தெரியுது, மேல பாருங்க tables, கீழே queriesன்னு இருக்கு. அந்த ஆப்ஷனை எடுக்கிறோம். Queries are created in three methods. என்னென்ன? Query in design view, query wizard, and query in SQL view. இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். Structured query language அப்படின்னு சொல்லுவோம். queryனாலே வினாதான். ஒரு சில கண்டிஷனை பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டை நாம ரீச் பண்ணிப்போம். So query in SQL view. But COA போர்ஷன்ல இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடையாது. Types of query. So different types of query. queryல என்னென்ன டைப் ஆஃப் query இருக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல பார்ப்போம். Select or simple query. செலக்ட்னாலும் சரி, சிம்பிள்னாலும் சரி ஒண்ணுதான். அது எதுக்கு? A query from the fields which we pick. நாம என்ன ஃபீல்ட பிக் பண்றோமோ அதுக்கான query அது காமிக்கும். அடுத்தது sort query. A query to arrange the fields in ascending or descending order. ஏறுமுகமாகவோ இறங்குமுகமாகவோ அமைத்தல். அது sort query. Update query. A query to find the values for certain fields by applying formula
and update the data in the same table. So ஒரு டேபிளுக்கான query இதை create பண்ணுவோம். எப்படி? by applying formula. அதுக்கப்புறமா அந்த data update ஆயிடும் அந்த particular tableல. Cross tab query. A query to display data in a compact spreadsheet-like format. So ஒரு query வந்து spreadsheet மாதிரி இருக்கிற formatல ஆனா crossல அதனோட வேல்யூவை நம்ம view பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி வரதுதான் cross tab query. Duplicate query. A query to find records with duplicate field values in a table. ஒரு particular tableல ஒரே fieldயே 2-3 தடவை போட்டிருந்தோம்னா அதை நமக்கு எடுத்து query-ஆ நம்ம கொடுக்கும்போது அதை எடுத்து அதனோட ரிசல்ட்டை நமக்கு காமிக்கும். அதுதான் duplicate query. Unmatched query. A query to find records in one table that have no related records in another table. So, ரெண்டு டேபிள்ல ஒண்ணுக்கொண்டு மேட்ச் ஆகாத ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து காமிக்கிறது தான் unmatched query. Make table query. A query to select records from the database and save the records as a new table. So, ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டேபிள்ஸ்ல இருந்து சில ரெக்கார்ட்ஸை எடுத்து அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நியூ டேபிளா போடுறது தான் make table query. Append query. A query to add records in an existing table. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிள்ல இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட்ஸை வேற ஒரு டேபிள்ல இருந்து சேர்த்து விடுறது தான் append query. Note. Of all the queries, the most common queries handled are select, sort, update and cross tab queries. இது வரைக்கும் different types of queries பார்த்தோம். அதுல COA syllabusல கேட்கக்கூடிய and mostly யூஸ் பண்ணக்கூடிய queries என்ன அப்படின்னா select, sort, update and cross tab queries. Next, viewing a query. எப்படி ஒரு டேபிளை வியூ பண்ணோமோ அதே மாதிரி after creating a query நாம அந்த query-ய எந்தெந்த விதத்துல வியூ பண்ண முடியும். After completing a query, there are 5 different views to view a query. Homeல viewல இருக்கு. So இப்ப பாருங்க. Data sheet view, pivot table view, pivot chart view, SQL view and design view. Procedure to create a query. Query-யை create பண்ணணும்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி COA syllabusல இருக்கக்கூடிய select, sort, update, cross tab query எல்லாத்தையும் நம்ம practicalலையும் பார்ப்போம், தியரியிலையும் பார்ப்போம். ஆனால் practical oriented இந்த தியரி வரதுனால நம்ம ஏதாவது ரெண்ட, அதாவது update query and cross tab query ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம். sort and select queryங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அதுலயும் இந்த update query and cross tab query ரெண்டும் both in MS Accessலயும் OpenOffice Baseலயும் பண்ண முடியும். So MS Access பொறுத்த வரைக்கும் cross tab query எடுத்திருக்கு. அதுவும் design viewலயும் பண்ணலாம், wizardலயும் பண்ணலாம். So நாம இப்ப பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா creating a cross tab query by wizard MS Accessல. So என்ன ஆப்ஷனுக்கு போகணும்? Create query wizard cross tab query. Query wizard வரும்பொழுது அதுல உங்களுக்கு select, sort, cross tab, update query வரலாம். அப்ப எந்த query நம்ம பண்ண போறோமோ அந்த query-யை எடுத்துக்கிறோம். Then next windowல என்ன பண்ணணும்? Select the table. எந்த டேபிளுக்கான query இப்ப பண்ண போறோம்?
இந்த அப்டேட் query-ஆ இருந்தாலும் சரி, cross tab query-ஆ இருந்தாலும் சரி, ரெண்டிலையும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணின, அதாவது ஃபங்க்ஷனை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டேபிளை ஒரு மார்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற டேபிளா எடுத்துக்கலாம். செலக்ட் த ஃபீல்ட் ஃபார் ரோ ஹெட்டிங். அடுத்த விண்டோல அது கேட்கும். அப்ப நேம் அப்படிங்கறத ரோ ஹெட்டிங்கா கொடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட் விண்டோல செலக்ட் த ஃபீல்ட் ஃபார் காலம் ஹெட்டிங். அப்ப எந்த சப்ஜெக்ட வேணா எடுத்து கொடுக்கலாம். Any of the subjects which you have got in your mark list. So டோட்டலை விட்டுறணும். சப்ஜெக்ட்னு சொல்லும்போது தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் எதை வேணா எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது select the field for row intersection. Okay, name, then corresponding ஏதான ஒரு subject, then அதுக்கு intersection வரக்கூடியது எது அப்படின்னா total இல்லைன்னா average இது வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த row intersectionக்கு நாம select பண்ண வேண்டியது ஏதான ஒரு function or formula apply பண்ணின ரோவா இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு தான். அந்த ஃபீல்டா அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் விண்டோல செலக்ட் த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன். டோட்டல் போட்டிருந்தோம்னா அதனோட கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன? சம். ஆவரேஜ் போட்டிருந்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆவரேஜ்னு எடுத்து கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணினோம்னா உடனே query நேம் கேட்கும். நம்ம அதை query நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம். நேம் த query cross tab query. இப்போ அதை cross tab query-னே பேரை கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னாலும். இல்லைன்னா query 1, query 2 எப்படி வேணா பேர் கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு finish அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா எப்படி வருங்கிறத பாருங்க கீழே. ஸோ நேம் காலத்துல வரிசையா நேம்ஸ் வந்திருக்கு. தென் காலம் ஹெட்டிங்ல ஏதான ஒரு சப்ஜெக்ட், எந்த சப்ஜெக்ட் வேணா இருக்கலாம். அது இங்கிலீஷோ, தமிழோ, மேத்ஸோ, சயின்ஸோ, சோஷியலோ எது வேணா இருக்கலாம். அடுத்தது அந்த இன்டர்செக்ஷனுக்கு டோட்டல் வந்திருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப அருங்கிற நேமுக்கு நேரா வந்திருக்கிற டோட்டல் என்ன அப்படின்னா 439. அதுக்கு மேல இருக்கிற காலத்துல என்ன நம்பர் இருக்குன்னா 80. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அருண், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம். அப்ப அருண் மேத்ஸ்ல 80, அவரோட டோட்டல் என்ன அப்படின்னா 439. Then மது மேத்ஸ்ல 78, டோட்டல் 432. பிரசாந்த் மேத்ஸ்ல 75, டோட்டல் 425. சிந்து மேத்ஸ்ல 100 and டோட்டல் 460. ஸ்ரீராம் மேத்ஸ்ல 95, டோட்டல் 486. இப்படிதான் அது கிராஸ் செக்ஷன், அதாவது இன்டர்செக்ஷன், அதாவது கிராஸ் tab query-ஆ கிரியேட் ஆயிடும். Creating an update query in Design View OO Base. OpenOffice Base சேர்ந்த Design View மூலமாக update query-ய எப்படி கிரியேட் பண்றது அதைத்தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Queriesல Create Query in Design View அந்த ஆப்ஷனை எடுக்கணும். எடுத்த உடனேயே என்ன வரும்? Add the table through Add Table window. Actually Add Table window appear ஆகும். நாம அதுல ஒரு டேபிளை ஆட் பண்ணிக்கணும். எந்த டேபிளுக்கு அப்டேட் query வேணுமோ அந்த டேபிளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். பட் இந்த அப்டேட் query-ஆ இருந்தாலும் சரி, கிராஸ் tab query-ஆ இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக அந்த டேபிள்ல ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண ஃபீல்ட் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிற டேபிளை ஆட் பண்ணிப்போம். Add all the fields in the first row from second to sixth columns. இப்ப first rowல second காலத்திலேந்து ஆரம்பிச்சு sixth column வரைக்கும் name, English, Tamil, Maths, Science, Social இந்த field எல்லாம் ஆட் பண்ணிடணும். அது எப்படி பண்ணுவோம்? அந்த டேபிள்லேருந்து டிராக் பண்ணி கொண்டு வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரோலியை கிளிக் பண்ணினா டிராப் டவுன் மெனு வரும், அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல பை டிஃபால்ட் ஐடி வந்துடும், பிரைமரி கீ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன? செவன்த் காலத்துக்கு போகணும். டைப் த ஃபார்முலா ஃபார் டோட்டல். டோட்டலுக்கான ஃபார்முலாவை அங்க நாம டைப் பண்ணணும். இதுல
எம்எஸ் ஆக்சஸுக்கும் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸுக்கும் டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ் இதனோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்றதுல ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்கு. ஸோ இதனோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு C1 எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜஸ் சேர்ந்த ப்ராக்டிக்கல் புக், C2 ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸஸ் சேர்ந்த ப்ராக்டிக்கல் புக் இதுல கிளியரா இருக்கு. இப்பயும் நாம அது ஒரு பிக்சர் மூலமா இப்ப பார்க்கலாம். 8th காலத்துல டைப் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆவரேஜ். தென் என்ன பண்ணணும்? க்ளோஸ் பண்ணணும். பண்ணின உடனே query சேவ் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டுட்டு வரும். ஸோ சேவ் த query. நம்ம எந்த பேர் வேணாலும் அந்த queryக்கு கொடுத்துக்கலாம். தென் ரன் த query டு அப்டேட் த வேல்யூஸ். queryயை ரேஸ் பண்ணிட்டோம், அது அப்டேட் ஆகிறதுக்காக அந்த queryயை நம்ம ரன் பண்ணணும். ஸோ ஐதர் ஃப்ரம் த டாஸ்க் பேன்லேருந்து ரன் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா queryயை டபுள் கிளிக் பண்ணியும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இது அத்தனையும் எந்த டேபிளுக்காக நம்ம query கொடுத்தோமோ அந்த டேபிள்ல அப்டேட் ஆயிருக்கும். ஸோ டபுள் கிளிக் த டேபிள், அதாவது அந்த மார்க் ஷீட்டை டு வியூ டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ். இப்படித்தான் நம்ம அப்டேட் queryயை பண்ணணும். இப்ப பிக்சர் பாருங்க. செகண்ட் காலம்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் காலம் இதுல இல்ல. செகண்ட் காலம்ங்கிறது நேம், அடுத்தது இங்கிலீஷ், தமிழ், மேத், சயின்ஸ், சோஷியல். 6th காலம் வரைக்கும் வந்தாச்சு. 7th காலத்துல தான் நாம ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப 7th காலத்துல எப்படி இதுல ஃபார்முலா டைப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டபுள் கோட்ஸ்ல இங்கிலீஷ் பிளஸ் டபுள் கோட்ஸ்ல தமிழ் அப்படி டைப் பண்ணியிருக்கோம். எப்பவுமே இது ஸ்ட்ரக்சர்ட் query லாங்குவேஜோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு காமிக்கிறோங்கிறதுனால இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது டபுள் கோட்ஸ்ல தான் வரணும். ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன? இது டோட்டல். அதனால கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல்ங்கிறத எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். இது டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அடுத்தது பாருங்க, அதே தான் 8th காலம் இது. ஸோ சேம் பிக்சர் தான். 7th காலம் இது இருக்கு, 8th காலம் இது. ஸோ 8th காலத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம? அதே மாதிரி இங்கிலீஷ், தமிழ், மேத், சயின்ஸ், சோஷியல் இது 5 சப்ஜெக்டை 5ஆல டிவைட் பண்ணி ஆவரேஜ்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மார்க் ஷீட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அதுல டோட்டலும் ஆவரேஜும் அப்டேட் ஆகி இருக்கும்.